Tejasvi, what a pleasant surprise. Do come in. Yes, thank you. So how long has it been since we last met? About 5 years maybe? How have you been? I've been fine. Come, let's take a seat. Sure. It seems like it was just yesterday that I had to leave this city. Every year around this time of the festive season, my thoughts remind me of you. So I made most of my time to come and meet you. That's the best thing that could happen. You know, wherever I go, all over India, I've seen that the cultures and languages are always woven together by festivals. Well said. Bangla Boli, as I had picked up your language from my internship days at Kolkata. চলো না দেখি কিভাবে এই উৎসব আমাদের মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। নিশ্চয়ই, অতি উত্তম প্রস্তাব। চলো শুরু করি। No. Hey, did you know that Ugadi is also our main festival? This is celebrated on the first new moon after the spring equinox. It is also the harvest festival for us, and it is also marked as the beginning of Kannada New Year. The day is observed by drawing colorful patterns on the floor called Mugulu, mango leaf decoration on the door called Torana, preparing and sharing a special food, Pachadi, which is also notable festival food that combines all flavors, sweet, sour, salty, bitter. It is a symbolic reminder that one must expect all flavors of experiences in the new coming year and make the most out of it. Now let us have a dance performance. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಸೊಗಸಿನ ಯುಗಾದಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಅದು ವರುಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ ದಿನ ಕಣೋ ಮನ್ಸು ಮನ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮನ್ಸು ಮನ್ಸು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸವಿ ಸವಿ ಕನಸಿರೋ ಪ್ರೇಮ ಕಣೋ ಇದು ಪ್ರೇಮ ಕಣೋ ರಾಮರಸ ಕುಡಿದಾಗ ರಾಮನವಮೀನು ಪ್ರೇಮ ರಸ ಸವಿಯಂತ ನನ್ನ ಮನವೀನೋ ನನ್ನ ಮನವೀನೋ ಪ್ರೇಮ ರಸ ಸವಿದಾಗ ಪ್ರೇಮ ನವಮೀನು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಸೊಗಸಿನ ಯುಗಾದಿ ಹೆಣ್ಣೆ ಅದು ವರುಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಒಂದೇ ದಿನ ಕಣೋ ಪತಿಯ ಪಾದ ತೊಳೆಯೋದು ಭೀಮನಮವಾಸೆ ಹೃದಯ ಮೀಸಲಿರಿಸೋದು ನನ್ನ ಮನದಾಸೆ ಶ್ಯಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರೇಮದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಿನವು ಪೌರ್ಣಮಿ ಮೋದಕದಲ್ಲಿ ಮೋದಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೀ ಗಣಪನ ಹಬ್ಬ ಮನದ ಕದವ ತೆರೆಯೋದು ಪ್ರಣಯಾನಪ್ಪ নবান্ন আমাদের পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশে নতুন ধান তোলার উৎসব. As we understand from the title itself, Nobo means new
and Onno means rice. এই উৎসবকে কেন্দ্র করে পিঠে পুলি, গান ও আনন্দে গ্রাম বাংলা মেতে ওঠে। চলো নবান্নর উপরে একটা নাচ দেখি। Although Lord Krishna spent most part of his life in North India, people living in South have a deeper adoration in their hearts. The tradition of enacting Ras Leela, locally known as Vittal Pindi, in Karnataka is a very popular and significant part of the festival where locals dress up and perform the divine play, reenacting similarly to how Lord Krishna had performed with Radha and the gopis of Vrindavan. ಮಧುರಾ ನಗರಿಯ ಕನಸು ನೋಡು
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এমন একটা উৎসব যেটা সারা দেশে একইভাবে সেলিব্রেট করা হয়। এই ফেস্টিভ্যালকে গোকুল অষ্টমীও বলা হয়। আচ্ছা, এই ফেস্টিভ্যালের উপরে একটা গান শুনি। শ্রীকৃষ্ণ গোপালো বংশীহারি হে নাথ নারায়ণ মোহন রূপী। শ্রীকৃষ্ণ গোপালো বংশীহারি হে নাথ নারায়ণ মোহন রূপী। শ্রীকৃষ্ণ গোপালো বংশীহারি হে নাথ নারায়ণ মোহন রূপী। হে অন্তর্যামী জীবন স্বামী, হে অন্তর্যামী জীবন স্বামী, হে নাথ নারায়ণ মোহন রূপী। হে নাথ নারায়ণ মোহন রূপী। শ্রীকৃষ্ণ গোপালো বংশীহারি হে নাথ নারায়ণ মোহন রূপী। শ্রীকৃষ্ণ হে আমার গোবিন্দ আমার, শ্রীকৃষ্ণ হে আমার গোবিন্দ আমার। বৃন্দাবনে তুমি শ্যাম, অযোধ্যায় তুমি রাম। বৃন্দাবনে তুমি শ্যাম, অযোধ্যায় তুমি রাম। শ্রীকৃষ্ণ হে আমার গোবিন্দ আমার, শ্রীকৃষ্ণ হে আমার গোবিন্দ আমার। গোবিন্দ বলো হরি গোপালো বলো, গোবিন্দ বলো হরি গোপালো বলো। রাধা রমন হরি গোবিন্দ বলো, গোবিন্দ বলো হরি গোপালো বলো, গোবিন্দ বলো হরি গোপালো বলো। Hey Abhinav, talking about festival, do you know our Karaga festival? Yeah, I've heard about it, but tell me more. So Karaga, first of all, Karaga, it means holy pot. So this is a famous festival of Karnataka, originated as a ritual, which was dedicated to Draupadi. You must visit our Dharmaya temple in Bangalore. Shuri, do you know, today being a special day, I want to tell you a special story, which is quite informative also. Wow, is it? What is it about, Mama? Yes, well dear, it's about our Karaga festival. Do you know or you've heard about Karaga, is it? Yes, Mama. I heard that Karaga is a folk dance of Karnataka. Yes, absolutely. It's a folk dance of Karnataka. And Karaga festival, there will be a mud pot which is filled with water, and there will be some floral designs also into it. And priest, he'll be carrying that mud pot, and it is quite high and lengthy and all, quite long. Okay. Okay.
Yes, and basically this ritual is dedicated to Draupadi. By the way, do you know who is Draupadi? Yes, Mama. Draupadi is the wife of Pandavas. Yes, exactly. Draupadi is the wife of Pandavas, and basically, dear, its origin is from Mahabharata. Okay, and basically after the Vastraskepa of Draupadi, that time, and after that she became a very strong woman and a symbol of ideal womanhood and all like that. Wow, Mama, what such a wonderful story. Yes, it is actually. Remembering the Pandavas, Tejasvi, do you know about Vishwakarma Jayanti? No. Widely celebrated in West Bengal, Vishwakarma Jayanti is a day of celebration for Vishwakarma, the divine architect. Flying kites is a big attraction of this festival. বিশ্বকর্মা তোমায় প্রণাম। তুমি স্থপতি, তোমার সৃষ্টি পৃথিবী চেনায়। সত্য যুগে তুমি রচেছ স্বর্গ, ক্রেতায় গড়েছ লঙ্কা। প্রথম স্থপতি তুমি বিশ্বে, পতিত তাই কলিযুগে কলকারখানায়। ভাদ্রের শেষে তোমার পুজোয় মেতে ওঠে শ্রমিক কারিগর। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপে তোমার তাই আরাধনা হয়। ছোট বড় সব গাড়ির পুজো সব ড্রাইভার করে। গাড়ির মাথায় সিঁদুর পোটা দেখা যায় চারিদিকে। তারস্বরে মাইক বাজে মণ্ডপে, শ্রমিক কোমর দুলিয়ে নাচে। এদিন ছুটির দিন, কোনো তারা নেই কাজে। আকাশ ছেয়ে ঘুড়ির মেলা, রং বিরঙের খেলা। ভোকাট্টা শব্দ কানে ভেসে আসে, কাটা গেল পেট কাটা। মুখ পোড়া মুখ উঁচিয়ে ভেসে চলে আকাশে। আবাল বৃদ্ধ লোকগুলো সব হাততালি দিয়ে ওঠে। শক্ত মাঞ্জা পড়েছে সুতোয়, একটানে কুপকাত। লাটাই হাতে মিনু চেয়ে দেখে, শ্রমিকের সুতো ছাড়া সজরে সুতোয় টান। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে ঘুড়ির লড়াই মাস্ট। বাবা, বিশ্বকর্মা কি আর বিশ্বকর্মা পূজা আমরা কেন সেলিব্রেট করি? আচ্ছা, এটা কিন্তু একটা ছোট প্রশ্ন নয়, এটা কিন্তু একটা বিরাট বড় প্রশ্ন। আমি দেখছি, আমি তোকে একটা ছোট্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। পুরাণে আছে ভগবান বিশ্বকর্মা এই পুরো পৃথিবী তৈরি করেছেন, সুন্দর সুন্দর শহর তৈরি করেছেন, আর উনি হচ্ছেন পৃথিবীর সব থেকে বড়, শুধু পৃথিবী কেন, পৃথিবী স্বর্গ মর্ত পাতাল সমস্ত জায়গাকার সব থেকে বড় আর্কিটেক্ট হলেন উনি। সব থেকে বড় আর্কিটেক্ট, সব থেকে বড় ডিজাইনার। উনি অনেক সুন্দর শহর তৈরি করেছেন। হ্যাঁ, যেমন উনি লঙ্কাও তৈরি করেছিলেন ভগবান শিবের জন্য, কিন্তু রাবণ ওটা দখল করে নেয়। তাই আমরা ওনাকে স্মরণ করি, আমরা ওনার পুজো করি। আমরা সমস্ত হিন্দুরা আমরা ভগবান বিশ্বকর্মার পুজো করি। তাই কি? হ্যাঁ, কারা কারা করি শুনে নাও। সমস্ত বাড়িতে এই পুজোটা হয় না যদিও, যেহেতু উনি আর্কিটেক্ট, উনি সমস্ত যন্ত্রপাতি, কল কারখানা, ফ্যাক্টরি, এগুলোতে মেশিন চলে, আমরা মনে করি সবই হচ্ছে এটা ওনার সৃষ্টি। সেই জন্য ওনার পুজো করলে এই জিনিসগুলো খুব ভালো মতো চলবে। তো প্রত্যেক বছর সমস্ত কল কারখানা, সমস্ত গাড়ি, আরো যেখানে যেখানে যত এইসব যন্ত্রপাতি ইউজ হয়, সমস্ত জায়গাতেই ভগবান বিশ্বকর্মা পুজো করা হয়। তো আমাদের ছোটবেলাটা বেশ মজার ছিল। আমরা যেখানে বড় হয়েছি, আমাদের ওখানে অনেকগুলো বড় বড় কারখানা ছিল এবং সেখানে বিশ্বকর্মা পুজো হতো। আর একটা ব্যাপার ছিল, এই বিশ্বকর্মা পুজো যে এসে গেল, একটা দুর্গা পুজোর একটা ঘন্টা বেজে গেল। আমরা জানি এইবার বিশ্বকর্মা পুজো, আর 1 মাস পরেই দুর্গা পুজো চলে আসবে। তো সেটাও ছিল একটা মহা আনন্দের ব্যাপার। তো যাই হোক, আমি বিশ্বকর্মা পুজোতে আসি। তো বিশ্বকর্মা পুজো তো আমরা কেন করি সেটা বললাম। এবার বিশ্বকর্মা পুজোতে আমরা কি করি সেটাও কিন্তু একটা খুব সুন্দর একটা ব্যাপার। এই বিশ্বকর্মা পুজোতে আমরা ঘুড়ি ওড়াই। চল তোকে ঘুড়ি দেখাই। এই বিশ্বকর্মা পুজোতে আমরা ঘুড়ি ওড়াই। সেখানে আমরা সবাই ঘুড়ির যে সুতো হয়, যে সুতো দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো হয়, তাতে আমরা মাঞ্জা দিই। বিভিন্ন রকমের ঘুড়ি আছে, আবার তাদের নাম আছে, পেটকাঠি,
চাঁদিয়াল, এক বগ্গা, আরো কত রকমের ঘুড়ি। এই ঘুড়ি বিক্রি হয়। এই ঘুড়ি তৈরি হয় কাগজ দিয়ে আর কাঠি দিয়ে। সেই ঘুড়িগুলো আমরা আকাশে ওড়াই, আবার ঘুড়ির লড়াইও হয়। সে এক মজার ব্যাপার। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন তো এই এত টিভি, এত মোবাইল, এত গেম এসব ছিল না। তো ঘুড়ি ছিল আমাদের একটা বেশ পছন্দের ব্যাপার। ঠিক বিশ্বকর্মা পুজোর আগে থেকেই আমরা বলতাম যে বাবা আমাকে কিন্তু ঘুড়ি কিনে দিতে হবে, আমাকে সুতো কিনে দিতে হবে, আমাকে লাটাই কিনে দিতে হবে। লাটাই মানে যেখানে ঘুড়ির সুতোগুলোকে জড়িয়ে রাখা হয়। তো সেটা আমরা কিনতাম। তার এক সপ্তাহ আগে থেকে সেই ঘুড়িতে আমরা মাঞ্জা দিতাম। তার ঘুড়িতে মাঞ্জা দিই না, আমরা ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দিতাম। তারপরে সেই ঘুড়ি নিয়ে আমরা নেমে পড়তাম মাঠে। আরো অনেকে ঘুড়ি নিয়ে আসতো। সেখানে ঘুড়ির লড়াই হতো, কে কোন ঘুড়িটাকে কেটে দেবে। আমি এই ঘুড়িটাকে কেটে দিলাম, ওই ঘুড়িটা আমাকে কেটে দিল। আর তারপরে সেই কাটা ঘুড়িগুলো আমরা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে ধরতাম। কে কতগুলো ঘুড়ি কালেক্ট করতে পারতো, এটাও ছিল একটা বেশ বড় অ্যাচিভমেন্ট। তো এইভাবে হই হই করে বিশ্বকর্মা পুজোটা কেটে যেত। আমরা সারাদিন মাঠে শুধু ঘুরি করতাম, প্রচন্ড টায়ার্ড হয়ে যেতাম। তারপরে বাড়িতে চলে আসতাম। আর বেশিরভাগ সময়ই একবার কি দুবার আমার মনে আছে যে সেটা হয়নি, কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা কিন্তু ফিক্সড। 17th সেপ্টেম্বর ওই দিনকে বিশ্বকর্মা পুজো হয়। তো সে এক মহা আনন্দের ব্যাপার। আবার যেই বললাম যে বিশ্বকর্মা পুজো এসে যাওয়া মানে হচ্ছে দুর্গাপুজোর ঘন্টা বেজে গেল, সেটাও একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল আমাদের। এই হলো ভগবান বিশ্বকর্মা আর সেই ভগবান বিশ্বকর্মার পুজো, যেটা আমরা মহা আনন্দে খুব সুন্দরভাবে সমস্ত কল কারখানা যেখানে যন্ত্রপাতি ইউজ হয় সেইখানে আমরা এটা সেলিব্রেট করি। বুঝতে পারলি? Do you know, Karnataka remains unmatched when it comes to the grand Ganesh Chaturthi celebration. This is a 10-day long festival where we celebrate Lord Ganesh Chaturthi's birth anniversary. This was the day when Lord Ganesha was resurrected to life with an elephant head. Gauri Habba is also celebrated a day before Ganesh Chaturthi in several parts of Karnataka. ঠিক বলেছি তেজস্বী। গণেশ চতুর্থী যেরকম কর্ণাটক আর মহারাষ্ট্রে সেলিব্রেট হয়, সেটা অন্য কোথায় ওরকম সেলিব্রেট হয় না। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि चतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि জয় গণেশ জয় গণেশ জয় সিদ্ধিদাতা জয় গণেশ জয় গণেশ জয় সিদ্ধিদাতা দেবাদিদেব পিতা তোমার পার্বতী যে মাতা দেবাদিদেব পিতা তোমার পার্বতী যে মাতা জয় গণেশ জয় গণেশ জয় সিদ্ধিদাতা জয় গণেশ জয় গণেশ জয় সিদ্ধিদাতা দেবাদিদেব পিতা তোমার পার্বতী যে মাতা দেবাদিদেব পিতা তোমার পার্বতী যে মাতা চার হস্ত শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চার হস্ত শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী মুশিক সওয়ার গণপতি পরম হিতকারী মুশিক সওয়ার গণপতি পরম হিতকারী পান সুপারি মিষ্টান্ন ফুল কদলি রাতা পান সুপারি মিষ্টান্ন ফুল কদলি রাতা ভক্তজনের পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করো ত্রাতা ভক্তজনের পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করো ত্রাতা জয় গণেশ জয় গণেশ জয় সিদ্ধিদাতা জয় গণেশ জয় গণেশ জয় সিদ্ধিদাতা দেবাদিদেব পিতা তোমার পার্বতী যে মাতা দেবাদিদেব পিতা তোমার পার্বতী যে মাতা I must mention that Mysore Dasara is the Nadahabba of the Karnataka. It is a 10-day festival starting with 9 nights called Navratri and the last day being Vijayadashami. The city of Mysore has a long tradition of celebrating the Dasara festival with grandeur and pomp to mark the festival. ॐ आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामांश देहि मे ॐ आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामांश देहि मे ॐ भगवती भयोच्छेदे भवभावि विकामदे शङ्करी कौशिकी त्वन्वि कतायनि नमस्तुते ॐ प्रचण्डे पुत्रदे नित्यं सुप्रीते सूरनायिके कुलदोत करे देवी जयं देवी नमस्तुते ॐ आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामांश देहि मे
प्रचण्डे प्रचण्डे त्वं प्रचण्डबलनाशिनी रक्ष मां सर्वतो देवी विश्वेश्वरी नमस्तुते ॐ दुर्गोत्तारिणी दुर्गे त्वं सर्वाशुभविनाशिनी धर्मार्थमोक्षदे देवी नित्यं मे वरदा भव दुर्गे दुर्गे महाभागे त्राहि मां शंकर प्रिये महिषासुर मदन्मत्ते प्रणतस्मि प्रसीद मे ॐ आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वं कामांसि देहि मे By the way, you must be knowing that in Karnataka, on the 10th day of Dasara festival, the celebration is for killing the demon king Mahishasura by goddess Durga. And after slaying the demon king, the weapons are kept out for worship. ದಸರಾ ನಮ್ಮೂರ ದಸರಾ ಮೈಸೂರ ದಸರಾ ದಸರಾ ನಮ್ಮೂರ ದಸರಾ ಮೈಸೂರ ದಸರಾ এবার আসি আমাদের প্রাণের উৎসব দুর্গোৎসব। তুমি ভালোই জানো যে আমরা বাঙালিরা এই সময় তার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করে থাকি। Durga Puja is a celebration of good over evil. According to mythology, the festival marks the battle of goddess Durga with demon Mahishasura. While Durga Puja is a time of candle hopping, gorging on delicious food, and wearing new clothes, it's also a time to be with your family and friends and cherish each other. Like you guys say, Durga Puja is Fata Fati. কিরে কি করছিস? আমি ভাবছি দুর্গাপূজার জন্য একটা গান করব। গান? বাহ, বেশ, কর তাহলে। বাবা, আমার একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন কি? হচ্ছে দুর্গা মা কাদেরকে মারে? এখন তো কোনো অসুর নেই। এটা তো একটা বেশ ভালো কথা বলেছিস। শোন তবে, মা দুর্গাকে তৈরি করেছিলেন ভগবান শিব, ভগবান বিষ্ণু আর ভগবান ব্রহ্মা। মা দুর্গাকে তৈরি করার পেছনে একটা প্রধান কারণ ছিল। সমস্ত অসুরকুল আর মহিষাসুর এদেরকে বধ করাটাই ছিল মা দুর্গার প্রধান কাজ। তো মা দুর্গা তো তাই করলেন, সমস্ত অসুরকুলকে আর মহিষাসুরকে সবাইকে বধ করে দিলেন। কিন্তু একটা জিনিস পৃথিবীতে রয়ে গেল। সেই অসুররা বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মধ্যে রয়ে গেল। লোভ, পাপ, হিংসা, মারামারি, এই সমস্ত যত বাজে বাজে জিনিসগুলো, এরা হচ্ছে এক একটা অসুর। এই সমস্ত অসুর আজকের দিনেও মানুষের মধ্যে রয়ে গেছে। হ্যাঁ, দেখছিস না চারপাশে কত লোক কতজনকে মারছে, কত গন্ডগোল হচ্ছে, লোকের মধ্যে কত লোভ, কত হিংসা। তাই আমরা কি করি, প্রত্যেক বছর আমরা মা দুর্গাকে আমরা পৃথিবীতে নিয়ে আসি। মা আসেন, আমরা মায়ের পুজো করি, মায়ের আরাধনা করি। মা যাতে আমাদের শক্তি দেন এবং সেই শক্তি দিয়ে আমরা যাতে এই যত অসুর আছে, আরো কত নাম না জানা অসুর আমাদের মনের মধ্যে রয়ে গেছে, এই সমস্ত অসুরদেরকে আমরা যেন বধ করে ফেলতে পারি। বুঝলি? হ্যাঁ, আর বাবা, করোনা ভাইরাসটা কি একটা অসুর?
একদম ঠিক বলেছিস, এই করোনা ভাইরাসটাও একটা ওষুধ। কিছু লোভী লোক, কিছু বাজে লোক এই জিনিসটা তৈরি করেছে। তবে আমার একদম প্রচন্ড বিশ্বাস, আমরা ভালো করে দুর্গাপুজো করি, আমরা ভালো করে মায়ের আরাধনা করি, এই যে করোনা ভাইরাস, এই যে করোনা ওষুধ, একে আমরা একদিন ঠিক হারিয়ে দেব এবং একে আমরা একদম পৃথিবী থেকে দূর করে দেব। বুঝলি? বুঝলি? চল এবার গানটা চালু কর।
সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর। তো এটা আমি দুর্গাপুজোতে বাজাবো। Durga Puja encompasses a variety of emotions, but is celebrated with a single and unique character anywhere in the world. আচ্ছা মা, আগেকার দিনে পুজো কেমন হতো? আগেকার দিনে আমাদের গ্রামে একটাই পুজো হতো, রায়বাড়িদের বারোয়ারি পুজো। আরেকটা অনেক দূরে মহিষা দলের পুজো হতো। আচ্ছা, আরেকটা পুজো হতো, সেটা রাজ দরবারে রাজপ্রাসাদে হতো, হয়তো রাজকন্যারা আসতো সেখানে। তো আমরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকতাম কবে দুর্গাপুজো আসবে। আর ওই সময়ে স্কুল যাওয়ার পথে রোজ উঁকি মেরে যেতাম, দেখতাম কোন দিন কাঠামো তৈরি হচ্ছে, কোন দিন খড় দিয়ে মুখের আদল তৈরি করা হচ্ছে, পটুয়ারা করছে। আর পটুয়া দাদুকে জিজ্ঞেস করতাম, পটুয়া দাদু তুমি কবে চোখ দান করবে গো? তার মানে চক্ষু দান করবে। পটুয়া দাদু বলতো ও পরে জিগাইও, কিন্তু ঠিক মনে করে জানাতে ভুলতো না কবে চক্ষুদান হবে। আর এত বৃষ্টি কাদা মেঘে তবুও যাওয়া চাই ওই 4 দিন রায়বাড়িদের পুজোতে। আর কাশফুল, তখন তো টিভি ছিল না, বইও সেরকম পড়া হতো না, তখন তো ওইভাবে কাশফুল চিনিনি। যখন আমরা মাঠের আল দিয়ে হেঁটে যেতাম তখন দেখতাম সারি সারি কাশফুল ফুটে আছে, কিন্তু তার আনন্দই আলাদা ছিল। আর পাশের গ্রামের বন্ধুদের আমরা আবার নিমন্ত্রণ করতাম, আমাদের গ্রামের পুজো দেখতে আসবি, ওই রায়বাড়িদের বারোয়ারি পুজো, সেই পুজোই আমাদের সবার নিজের পুজো ছিল। আচ্ছা। নম নম করে এবার গ্রীষ্ম বর্ষা গেল, নম নম করে এবার গ্রীষ্ম বর্ষা গেল। দুগ্গা দুগ্গা বলে শরৎ আসিল, মাগো শরৎ আসিল, দেখো শরৎ আসিল, আবার শরৎ আসিল। কাশে ভরা ঢেউ আর দেখে না তো কেউ, কাশে ভরা ঢেউ আর দেখে না তো কেউ। প্লাস্টিক মুড়ে দেখো এলো কলাবো, প্লাস্টিক মুড়ে দেখো এলো কলাবো। মহালয়ের গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো হইল, মহালয়ের গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো হইল। দুগ্গা দুগ্গা বলে শরৎ আসিল, মাগো শরৎ আসিল, দেখো শরৎ আসিল, আবার শরৎ আসিল। সাদা গুঁড়ো মেঘ আর শিউলির আবেগ, সাদা গুঁড়ো মেঘ আর শিউলির আবেগ। মাটি ভেজা শিশিরে মিশেছে বিবেক, মাটি ভেজা শিশিরে মিশেছে বিবেক। ফেস্টুন আর ব্যানারে আকাশ ঢাকিল, ফেস্টুন আর ব্যানারে আকাশ ঢাকিল। দুগ্গা দুগ্গা বলে শরৎ আসিল, মাগো শরৎ আসিল, দেখো শরৎ আসিল, আবার শরৎ আসিল। নম নম করে এবার গ্রীষ্ম বর্ষা গেল, গ্রীষ্ম বর্ষা গেল। নম নম করে এবার গ্রীষ্ম বর্ষা গেল। দুগ্গা দুগ্গা বলে শরৎ আসিল, মাগো শরৎ আসিল, দেখো শরৎ আসিল, আবার শরৎ আসিল, মাগো শরৎ আসিল, দেখো শরৎ আসিল, আবার শরৎ আসিল, মাগো শরৎ আসিল।
Did you know our Varmahalakshmi Vrata is a festival to propitiate the goddess Lakshmi? Varmahalakshmi is the one who grants boons or vara. It is an important puja performed by many women in South India. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುಟ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಟ್ಟು ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿಟದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುಟ್ಟಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುಟ ಬಾರೆ ಮನಕಾಮನಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಜನಕರಾಯಣ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುಟ ಬಾರೆ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜ ಲೋಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಳುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿಲಿ ರಂಗಣ ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ আমাদের কালচার বা ভাষা আলাদা হলেও আমাদের উৎসবগুলো আমাদের সবাইকে একসাথে নিয়ে আসে। যেমন ধরো তোমাদের বারলক্ষ্মী পূজা ও আমাদের লক্ষ্মী পূজা। মাটি ভরে এনেছি সুগন্ধি ধূপ
ভাবনায় কি তোমার সাজে দিলাম ঘর, আমের পল্লব দিলাম জল ভরা ঘর, পান সুপারি দিলাম হাত ভরে, ঘন ধানে ভরো আমারে ঘরে, পান সুপারি দিলাম হাত ভরে, ঘন ধানে ভরো আমারে ঘরে। শঙ্খবাজি তোমার ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ দিয়ে আসন পেতেছি। শঙ্খবাজি তোমার ঘরে এনেছি, সুগন্ধি ধূপ দিয়ে আসন পেতেছি। প্রদীপ জ্বেলে দিলাম তোমায় বরণ করে, জলম জলম থাকো আমারে ঘরে। প্রদীপ জ্বেলে দিলাম তোমায় বরণ করে, জলম জলম থাকো আমারে ঘরে। Have you observed, Tejasvi? There are different festivals at specific times of the year, mark the onset of particular seasons, relates to the food supplies, and are fundamentally linked to nature. এই মাতৃবন্দনা কত রূপে আমরা করি, আর এই মাতৃরূপে আদি ও শাশ্বত আকার হলো প্রকৃতি। বল দুর্গা মাই কি? দুর্গা পুজো সার্বজনীন, মা আসেন দেশ বিদেশে, শরৎকালে রামচন্দ্রের অকাল বোধন মেনে নিয়ে। খুশির মেজাজ চারিদিকে, মা কটা দিন থাকবে সাথে, শহর গ্রামে পুজো হবে সব দুঃখ ভুলে গিয়ে। ভাবলাম পুজো দেখো বাইরে গিয়ে, চলে এলাম কর্ণাটকে। ব্যাঙ্গালোর বড় শহর, বাঙালি এখানে অনেক আছে, তবে দুর্গা পূজায় সব ধর্ম সামিল থাকে। ডেরা গাড়লাম HSR লেআউটে, এখানে পুজো হয় নিয়ম মেনে। অংশ নিলাম এদের আনন্দে সামিল হয়ে, মিশে গেলাম ওদের সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে। বয়স আমার বেশি হলো, মন তো বেশ কচিই আছে। কোভিড মশাই জমকে বসে, অনুষ্ঠান তাই ঘরে বসে অনলাইনে। মজা হচ্ছে, সবাই প্রাণ ঢেলেছে শারদীয়ার খুশি স্রোতে। কর্ণাটকি বা কমতি কিসে, ছাপিয়ে গেছে বাংলার 12 মাস 13 পার্বণ কথায় আছে। সারা বছর কিছু না কিছু লেগেই থাকে, সংখ্যায় 17 হবে। ধরন ধারণ মিলে মিশে নামগুলো শুধু পাল্টে গেছে। উগাদি, বাংলার নবান্ন, গণেশ চতুর্থী, গণেশ পুজো, মকর সংক্রান্তি, সব জায়গাতেই দেশ তো বাবা একটাই আছে, বিবিধের মাঝে মিলন একেই বলে। হাম্পি ঢুকে থমকে গেলাম, গণেশ দিব্যি বসে মা পার্বতীর কোলে। বিরূপাক্ষ মন্দিরে শিব পুজো হয়, শিব ঠাকুরের স্নানাদি তুঙ্গভদ্রা নদীর জলে। বিষ্ণু মন্দির ওখানেও আছে, পুজো হয় মন্ত্র করে। হিন্দু রাজ্য বিজয়নগরের ধ্বংসস্তূপ পর্যটকদের মুগ্ধ করে। গ্রাম দেখলাম ঘুরে ঘুরে, মানুষগুলো দুঃখে আছে। বাংলার কৃষক যেমন ফসল ফলিয়ে ভুকা থাকে। চলে এলাম হসুর গ্রামে, গ্রামের মানুষ সাদা সিধা, মাঠে খেতে সকাল বিকেল লেগে আছে। মালিক শোষণ এখানেও আছে, কিন্তু ওদের মনে শান্তি আছে। আরো অনেক গ্রাম ঘুরলাম, কুটি, আনকুদি, টাটোয়ান্দি, ছোটে লাদাখ। বাংলার গ্রামের গন্ধ এখানেও পেলাম। ঢাকের লাঠি সুর তুলেছে, নাচছে সব ছেলে মেয়ে। আমি হাততালি দিয়ে ওদের সাথে, মা হাসছে মজা পেয়ে। গলা সেরে সবাই হাঁকে। এবার পুজো দেখলাম দূরে থেকে, পুজো দেখলাম মুখ ঢেকে, কোভিড বিধি মেনে নিয়ে। খুশি তাতে কমতি কিসের, ব্যস্ত খুশি চারিদিকে।
একটা উৎসব চাই, মন যেখানে মিলতে পারে হারানো দিন, ভোর হিমহিম ফিরে আসুক বারে বারে। একটা এমন মণ্ডপ চাই, ঢাকের বাদ্যে ফুলের সাজি, ষষ্ঠীতে হোক মায়ের বোধন, লক্ষ তারার আতশবাজি। একটা এমন রং তুলি চাই, আরেকটা চাই আঁকার খাতা। জীবনটা হোক ছায়া বৃক্ষ, সুখ ও দুঃখের হরুক পাতা। একটা এমন দিগন্ত থাক, এমন একটা শিমুল তলি, একটা কথা নিরুচারে সারা জীবন বলি বলি। এমন একটা হৃদয় থাকুক, এমন একটা হৃদয় পুরে, যেখানে বাস থেকে নেমে জেগে উঠব গানের সুরে। চাই সেই দিন, যে দিনগুলোয় সব ফুলেরা উঠবে ফুটে, দুষ্টু দামাল হাজার শিশু লজেন্স হাতে আসবে ছুটে। এমন একটা স্কুল চাই, এমন একটা খেলবার মাঠ, গ্রামের শেষে একটা নদী, নদীর জলে মেলা ও হাট। থাকুক এমন দাদু দিদা এবং তাদের গল্প বলা, বৃদ্ধ বটের তলা থাকুক মন দোতারায় পায়ে চলা। চাই একটা ছিকছিক, একটা এমন হাওয়া গাড়ি, সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি পুজো শেষে দূরের বাড়ি। মাথার ঘাম পায়ে ঝরুক, তবু উঠুক দালান কোঠা, আসুক সুজন, আসুক স্বজন, শরৎ এলে শিউলি ফোটা। চাই একটা স্বপ্নের ভোর, চিকন গলায় আগমনী, সারা বছর অপেক্ষাতে আয় প্রবাসী, আয় জননী। Beyond doubt, my friend, all the festivals carry the eternal message of protecting and respecting nature. It's a feminist symbol, and Earth is referred to as her or she in alignment with Mother Nature. An obvious analog is that we don't destroy what we worship.
so very well analyzed, Tejasvi. এসো দেবী রূপিণী প্রকৃতি মাতাকে প্রণাম জানাই।